हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पर शामिल है। हाल में आपने रीजनिंग में दिशा अंतर रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने दिशा अंतर विषय की माहिती मेळवीए। पेटर्न एक आपने जोई गया है। पेटर्न 2 ની અંદર ખૂણાઓ आधारित दाखला पूछाय છે, જેની આપણે સૌપ્રથમ ચર્ચા કરીશું। ખૂણાઓ વિશે આકૃતિની અંદર સૌપ્રથમ ઉત્તર દિશા, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ 4 पेटा प्रकारों है। तो पेटा प्रकारों में सौप्रथम जोईए आ बाजू ईशान, ईशान ईशानी विरुद्ध नैऋत्य, नैऋत्य कोणी, अने आ पाकिस्तान बाजू वायव्य, वायव्य अने वायव्यनी विरुद्ध अग्नि। चालो हवे आ जे वायव्य छे एने उत्तर पश्चिम पण कहेवाय छे। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम अने उत्तर पूर्व, ईशान ने उत्तर पूर्व पण कहेवाय छे, अने अग्नि ने दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, तेमज नैऋत्य ने दक्षिण पश्चिम पण कहेवाय छे। बराबर, तो आ खास ध्यान राखवा जेवी बाबत। तो हवे अहीं आ जे काटकोण रचे छे आ 90 अंशनो बने छे। जे रीते आ बाजू काटकोण ए पण 90 अंशनो खूणो रचे छे, तो आ बाजूनो काटकोण पण 90 अंश। तो एनो मतलब दरेक काटकोण 90 अंशनो खूणो रचे छे। जे अंदरथी पेटा प्रकारो पड़े छे एनी अंदर जुओ तो एनी अंदर 45 अंशनो खूणो बनशे। केटलो? 45 अंश। तो 90 अंशना अंदरना काटकोणमां बे पेटा प्रकारो पड़े छे, 45 अंशना खूणा बनावे छे। हवे जोईए आ काटकोण 90 अंशनो बने छे। बराबर, हवे ए थोड़ो आगळ जशे आम तो केटलो 135 अंशनो खूणो बनावशे, अने आ बाजू आवीशे तो 180 अंशनो खूणो बनी जशे। हवे पेटा प्रकारने अडाडीए अहींया तो केटलो थशे? 225 अंशनो खूणो बनशे। ए ज रीतना थोड़ा आगळ जईशुं अहींया आम तो 270 अंशनो खूणो बनशे। एनथी आगळ जईशुं तो 315 अंशनो खूणो बनशे। अने हवे आ बाजू जईशुं तो 360, कुल केटला? 360 अंशनो चौरस सर्कल बने छे। तो आ खूणाओ छे। गमे त्यारे दाखलामां पूछे के 225 अंश फरता, 270 अंश फरता, 135 अंश फरता, तो 90 अंश थी आपने 45 अंश फरीए तो 135 थशे। 135 थी आगळ 145 अंश आगळ जईशुं तो 180 थशे। 180 थी आगळ 45 अंश आगळ जईशुं तो 225 अंश थशे। 225 अंश थी थोड़ा आगळ जईशुं 45 अंश तो 270 थशे। ए ज रीतना अहीं 270 अंश थी थोड़ा आगळ जईशुं तो 315 अंश, अने एनाथी आगळ 45 अंश जईशुं तो 360 अंश। ए रीतना आपने खूणाओ विशेनी हवे आपने माहिती मेळवी। हवे थोड़ी ध्यान राखवा जेवी बाबत, जो प्रश्ननी अंदर आवा शब्दों हशे घड़ियाळनी दिशामां एटले एने जमणी बाजू आपणे समजवानी छे। अने नवो शब्द छे दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत एटले पण जमणी बाजू फरवुं, अने घड़ियाळनी विरुद्ध दिशा एटले घड़ियाळनी डाबी बाजू फरवुं। जेम के आ घड़ियाळ छे, जो वामावृत कह्युं होत तो घड़ियाळनी आपणे आ घड़ियाळ छे तो घड़ियाळनी आपणे डाबी साइड, उल्टी साइड फरीए अने वामावृत कहीशुं। अने घड़ियाळनी विरुद्ध दिशा एटले पण डाबी साइड, अने घड़ियाळनी जमणी कीधुं होय तो आपणे आम फरीशुं, अने दक्षिणावृत कह्युं होय तो पण आपणे घड़ियाळनी दिशामां जमणी साइड फरीशुं। बराबर, तो आ खास ध्यान राखवा जेवी बाबत। चलो मित्रों हवे उदाहरण जोईए। तो चलो मित्रों उदाहरण नंबर 1 जोईए।
અહીં આપણને સંખ્યા વાંચતા જઈશું અને દાખલો ગણતા જઈશું. સૌપ્રથમ આપણે શોર્ટકટનો જ ઉપયોગ કરીશું. શોર્ટકટ જો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, જમણી બાજુ હશે તો આપણે પ્લસ કરીશું અને ડાબી બાજુ હશે તો માઇનસ કરીશું. બરાબર, આ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે વાંચતા જશું ને દાખલો ગણતા જશું. 45 ઘડિયાળની દિશામાં ફરે છે. 45 અંશ ઘડિયાળની દિશામાં એટલે જમણો 45 અંશ અહીંયા લખીશું. ફરી તે જ દિશામાં 90 ફરે છે. ફરી તે જ દિશામાં 90 અંશ ફરે છે. અંતમાં ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં 45 ફરે છે. અંતમાં વિરુદ્ધ દિશા ઘડિયાળની એટલે -45 અહીંયા લખીશું, માઇનસ કરી દઈશું. હવે આનો સરવાળો કરીશું. 45 પહેલાં આનો સરવાળો કરી દઈએ, પછી આમાં ઉડાડી દઈએ. ના, આ પ્લસ છે, આ માઇનસ છે, ઉડાડી દઈએ તો આપણે ખાલી 90 અંશ મળે છે. તો હવે આપણે આકૃતિની મદદથી ફટાફટ ગણી નાખીશું. શું કહે છે? કોઈ વ્યક્તિ પૂર્વ, આ શબ્દો યાદ રાખવાનો છે, પૂર્વ તરફથી, પૂર્વથી 90 અંશ એટલે અહીંયા દક્ષિણમાં, દક્ષિણ સુધી આવશે એટલે કઈ દિશા હશે? દક્ષિણ. બરાબર, તો અહીંયા દક્ષિણ ક્યાં છે? આ રહ્યો આપનો જવાબ. પૂર્વથી, આટલું યાદ રાખવાનું છે. પૂર્વથી આપણે અહીંયા જે જવાબ મળે અને પૂર્વથી દક્ષિણ દિશા તરફ 90 અંશ આપણે ફર્યા તો જવાબ મળી ગયો. બરાબર, ચાલો આગળ વધીએ. તો ચાલો મિત્રો, આપણે ઉદાહરણ નંબર 2 જોઈએ. સંખ્યા વાંચતા જઈશું અને દાખલો ગણતા જઈશું. સૌપ્રથમ આપણે શોર્ટ રીતનો જ ઉપયોગ કરીશું. શોર્ટ રીત, જમણી હશે તો આપણે શું કરીશું? પ્લસ કરીશું અને ડાબી હશે તો માઇનસ કરીશું. બરાબર, હવે આગળ જઈએ. કોઈ વ્યક્તિ પશ્ચિમ, ચાલો આના આપણે પશ્ચિમ, આ બાજુ હશે પશ્ચિમ. બરાબર, પશ્ચિમ તરફ મોં રાખીને ઊભો છે એટલે અહીંયા તે પોતાની ડાબી હશે તો આપણે શું કરીશું? -90 અંશ ફરે છે. 90 અંશ ફરે છે. તે પોતાની ડાબી તરફ 90 અંશ એટલે -90. ફરીને તે ડાબી તરફ 45 ફરે. ફરી પાછો 45 અંશ ડાબી તરફ ફરે છે. પછી તે જમણી તરફ 180 અંશ વળે છે. 180 પ્લસમાં આવશે. અંતમાં વામાવૃત 90, વામાવૃત એટલે માઇનસ થશે. કેટલા? 90 અંશ. બરાબર, ફરે તો હવે તેનું મુખ કઈ દિશામાં હશે? 90 પ્લસ થઈ જશે, માઇનસ એટલે પ્લસ થઈ જશે. કેટલા થશે? 180. તો આપણે ડાયરેક્ટ ઉડાડી દઈએ તો -45 જ રહેશે. બરાબર, તો હવે અહીંયાથી -45, અહીંયા પશ્ચિમ તરફ મુખ ઊભો રાખીને ઊભો છે એટલે હવે આમ બાજુ તો એને ડાબી બાજુ માઇનસ હશે તો આપણે ડાબી સાઈડ જઈશું. તો ડાબી સાઈડ કઈ છે? તો આ એ ડાબી સાઈડ કેટલા? -45 એટલે અહીંયા આવશે. 45 અંશનો ખૂણો આ છે ને એટલે. તો કઈ દિશા બનશે? આ દક્ષિણ છે તો દક્ષિણ પશ્ચિમ, આ આપણનો જવાબ, દક્ષિણ પશ્ચિમ. તો ચાલો આપણે ઉદાહરણ નંબર 3 જોઈએ. મિતાલી ઉત્તર પશ્ચિમ. સૌપ્રથમ આપણે આકૃતિ દોરી દઈએ. આ પેટા પ્રકારો છે. ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ. બરાબર, આપણે જોઈ ગયા છે કે આને આપણે કઈ ઉત્તર પશ્ચિમ દિશા કહીશું અને આને ઉત્તર પૂર્વ અને આને દક્ષિણ પૂર્વ અને આને દક્ષિણ પશ્ચિમ. બરાબર, તો મિતાલી ક્યાં છે? ઉત્તર પશ્ચિમ, અહીંયા છે, અહીંયા. બરાબર, અહીંની વાત છે. તો મિતાલી ઉત્તર પશ્ચિમમાં મોં રાખીને ઊભી છે અહીંયા અને ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં, ચાલો આપણે શોર્ટ ટ્રીક અપનાવીએ. જમણી પ્લસ હશે અને ડાબી માઇનસ. બરાબર, ચલો ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં 132, ઘડિયાળની કાંટામાં એટલે જમણી બાજુ 132.8 બરાબર ફરે અને ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે માઇનસ આવશે. વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે માઇનસ કેટલા? 42.8
8 બરાબર ફરે છે તો મિતાલીનું મુખ કઈ દિશામાં હશે તો આપણે શું કરીશું 132.8 એમાંથી -42.8 ના આપણે શું કરીશું બાદબાકી કરી દઈશું તો હવે 8 માંથી 8 જાય તો શું 0 2 માંથી 2 જાય તો પોઈન્ટની નીચે જ પોઈન્ટ આવવા જોઈએ 2 માંથી 2 0 3 માંથી 4 ના જાય તો 10 કો લઈશું અહીંયા 0 અહીંયા 13 માંથી 4 જાય તો 90 પણ કેવા પ્લસ છે તો હવે આપણને જોઈશું પ્લસ હશે તો આપણે જમણી તરફ જવાનું હશે અહીંયા મિતાલી ઊભી છે ઉત્તર પશ્ચિમમાં તો હવે 90 આપણે 90 આ 45 આ 45 તો 90 થઈ ગયો તો અહીંયા આવશે તો અહીંયા તો એનું મુખ કઈ દિશામાં હશે તો ઉત્તર પૂર્વ આ આપણનો જવાબ ચલો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 4 જોઈએ સંખ્યા વાંચતા જઈશું ને દાખલો ગણતા જઈશું સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું આકૃતિ દોરી દઈએ ઉત્તર પૂર્વ પશ્ચિમ દક્ષિણ બરાબર શું કીધું જયસલ પૂર્વ તરફ હવે જયસલ અહીંયા પૂર્વ તરફ છે પૂર્વ તરફ મુખ રાખીને ઊભો છે પ્રથમ તે દક્ષિણાવૃત દિશામાં આપણે હંમેશા શોર્ટ ટીકનો ઉપયોગ કરવાનો છે શોર્ટ ટીક શું કરીશું અહીંયા જમણી હશે તો પ્લસ કરીશું અને ડાબી હશે તો માઇનસ બરાબર તો જોઈએ હવે પ્રથમ તે દક્ષિણાવૃત એટલે જમણી દિશામાં કેટલા 28.5 ફરે છે 28.5 ફરે છે અને ત્યારબાદ 50 વામાવૃત એટલે ડાબી બાજુ કેટલું 50 -50 કરીશું અંતમાં તે હવે ડાબે 68.5 એટલે અંતમાં તે હવે ડાબે 68 એટલે અહીંયા 68.5 ફરશે હવે આનો બંનેનો સરવાળો કાં તો બાદબાકી કરી દો સૌથી પહેલાં મોટી સંખ્યા લખાશે 68.5 પોઈન્ટવાળાનો પહેલો બાદબાકી કરી દઈએ 68 મોટી હોવાથી એને પહેલાં લખીશું 28 નાની હોવાથી એને નીચે લખીશું 5 માંથી 5 જાય 0 પોઈન્ટની નીચે જ પોઈન્ટ આવવું જોઈએ 8 માંથી 8 જાય તો 0 6 માંથી 2 જાય તો 4 તો અહીંયા કેટલા -40 વધશે કેટલા -40 થયા બરાબર આ ઉડી ગયા હવે -40 ને -50 શું થશે પ્લસ થઈ જશે માઇનસ પ્લસ થઈ જશે તો કુલ કેટલા 90 થશે પરંતુ આ સંખ્યા મોટી હોવાથી -90 થશે મોટી અંકનો જે માઇનસ છે તો માઇનસ જવાબ પણ 90 થશે બરાબર કેમ કે અહીંયા 50 40 કરતાં મોટી છે અને એ પણ માઇનસ હોવાથી અહીંયા -90 જવાબ આવશે તો હવે અહીંયા જયસલ પૂર્વ દિશા પર છે કેટલા 90 પણ કેવા માઇનસ જશે એટલે ડાબી તરફ આ જમણી તરફ આ ડાબી તરફ તો હવે જયસલ અહીંથી જશે અહીંયા -90 એટલે ડાબી બાજુ બરાબર અને જમણી હોત તો માઇનસ નહીં આવત તો આ બાજુ પર પ્લસ હોત તો હવે કઈ બાજુ હશે તો અહીંયા છે પૂર્વથી ઉત્તર તરફ એટલે અહીંયા આપનો જવાબ હશે બરાબર ચલો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 5 ગણીએ મિતાલી ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને આપણે સૌપ્રથમ આકૃતિ દોરી દઈએ ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ અને પશ્ચિમ બરાબર તો અહીંયા શું કીધું ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને અહીંયા આ બાજુ મિતાલી ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને ઊભી છે હવે દાખલો ગણીશું આપણે શોર્ટ ટ્રીકથી બરાબર અહીંયા જમણી હશે તો પ્લસ કરીશું અને ડાબી હશે તો માઇનસ કરીશું બરાબર ચાલો દક્ષિણાવૃત એટલે જમણી તરફ કેટલા 225 ફરે છે પછી 180 પોતાનું મુખ ફેરવે છે અંતમાં ઘડિયાળની દિશામાં 90 ફરે છે 180 પોતાનું મુખ ફેરવે છે એટલે આ તો ના તો કંઈ પ્લસમાં કહેવાશે ના તો માઇનસમાં તો આપણે શું કરીએ મોટી સંખ્યા બનાવી દઈએ ચલો અહીંયા લખીશું તો પણ જવાબ આવશે પરંતુ આપણે 180 કરી દઈએ અહીંયા પ્લસમાં અંતમાં ઘડિયાળની દિશામાં 90 ફરે છે અહીંયા પણ ફરી પાછા માઇનસ નહીં પણ પ્લસ છે તો અહીંયા કશું આવ્યું નહીં તો અહીંયા આપણે સરવાળો કરી દઈએ 5 8 9 દુ 18 17 18 19 19 9 વધીએ
આ 495 થયા કુલ 495. જો 300 થી વધી જાય અહીંયા જવાબ તો આપણે શું કરીશું 360 વડે આપણે તેને બાદ કરીશું બરાબર. તો 5 5 ના 5 રહેશે 9 માંથી 6 જાય તો 3 4 માંથી 3 જાય તો 1. તો કુલ અહીંયા આપણને કેટલો 135° જવાબ મળે છે. હવે 135° અંતમાં ઘડે 135. તો આપને ખબર છે આપણે જોયું છે ઉત્તર દિશાથી આ 45° ખૂણો બનશે. આ પણ 45 તો અહીંયા 90° થઈ જશે. આ 45° તો અહીંયા આવતા કેટલા 135° થશે બરાબર. તો અહીંયા ઉત્તરથી આ બાજુ ફેરવતા કઈ દિશામાં મુખ હશે તેનું તો આ દક્ષિણ અને પૂર્વ દક્ષિણ પૂર્વ બાજુ મુખ હશે. આ આપણો જવાબ દક્ષિણ પૂર્વ. દક્ષિણ પૂર્વ. चलो उदाहरण नंबर 6 જોઈએ. મિતાલી પૂર્વ તરફ. चलो આપણે આકૃતિ પણ દોરી દઈએ સાથે. ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ અને આ પશ્ચિમ. શું કહે છે મિતાલી પૂર્વ તરફ મુખ રાખીને ઊભી છે એટલે અહીંયા હશે બરાબર. હવે તે વામાવૃત એટલે ડાબી બાજુ ડાબી દિશામાં આ બાજુ દિશામાં 23 વખત 90° ફરે છે. 90° એટલે આ કાટકોણ હંમેશા 90° ખૂણો બનાવે છે. કેવા કાટકોણ હંમેશા 90° જ ખૂણો બનાવે છે. અહીં 4 કાટકોણ ખૂણા બને છે. તો અહીંયા હવે મિતાલી અહીંથી ફરશે આમ ચારે બાજુ ફરશે. કેટલી વખત 23 વખત ફરશે. તો 23 વખત 4 ખૂણા છે એટલે આપણે શું કરીશું શોર્ટકટમાં 23 ને 4 વડે ભાગીશું. 4 ચોક 16 4 પંચા 424 વધી જશે. 4 પંચા 20 કરીશું. 2 0 ઉપરથી ઉતારે 3. આ જે શેષ વધે છે 3 એ હવે કઈ રીતના આ કરીશું તો જોઈએ. હવે 22 વખત અહીંયા પૂરા થાય છે. અહીંયા 22 ચક્કર મારે છે ત્યારે અહીંયા હોય છે. હવે આ 3 શેષ વધે છે એટલે અહીંથી જશે અહીં સુધી 1 અહીં સુધી 2 અહીં સુધી 3 એટલે કયો જવાબ આવશે. હવે તેની કઈ દિશામાં ઉત્તર હશે તો પૂર્વ દિશામાં. કઈ બાજુ પૂર્વ દિશામાં આ બાજુ. ચલો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 7 ગણીએ. સંખ્યા વાંચતા જશું અને દાખલો ગણતા જઈશું બરાબર. ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ અને પશ્ચિમ. અહીંયા શું કીધું છે એક આર્મી બટાલિયન ઉત્તર તરફ અહીંયા ઉત્તર તરફ મોં રાખીને ઊભી છે. હવે તે દક્ષિણાવૃત દિશામાં 45°. ચાલો આપણે શોર્ટકટનો જ ઉપયોગ કરીશું. આ રીતના અંશના દાખલા હશે તો આપણે શોર્ટ ટ્રીક સૌથી સારી રહેશે ખૂણાઓમાં જ. ચલો તો જમણી બાજુ શું કરીશું પ્લસ કરીશું. ડાબી બાજુ શું કરીશું માઇનસ. દક્ષિણાવૃત દિશામાં 45 ફરે છે અહીંયા પ્લસ દક્ષિણાવૃત એટલે જમણી બાજુ પર. પછી તે બરોબર દિશામાં ખાસ શબ્દો અહીંયા બરોબર દિશા. બરોબરનો મતલબ બરોબર એટલે જ્યાં છે દાખલા તરીકે બરોબર એટલે અહીંયા છે તો અહીંથી ડાયરેક્ટ આ બાજુ એવો થાય એટલે 180°. જો અહીંયા છે તો અહીંથી ડાયરેક્ટ અહીંયા બરોબર દિશા એટલે 180°. આ બાજુ જોઈએ તો પણ 180, આ બાજુ પણ 180. તો હવે 180 આપણે અહીંયા પ્લસ કે માઇનસ
ખ્યાલ નહીં તો આપણે પ્લસમાં લખી દઈએ, કેમ કે અહીંયા મોટી સંખ્યા માઇનસમાં આવશે. બસ અંતમાં 270 વામાવૃત એટલે માઇનસમાં આવશે 270. કદાચ આ સંખ્યા અહીંયા નાની હોત તો 180 માઇનસ અહીંયા પણ કરી શકત. જવાબ તો આવશે જ, ગમે તે અહીંયા લખીશું કાં તો અહીંયા. બરાબર. ચાલો આનો સરવાળો કરી દઈએ. 180 પ્લસ 45 બરાબર 5, 8 ને 4 12 નો બગડો વધી 1, 225 થયા અહીંયા કુલ. કેટલા? 225. હવે 270 મોટા છે, 225 નાના છે, તો હવે 270 ને પહેલાં લખીશું, 225 ને આપણે બાદ કરીશું. બરાબર. માઇનસ 0માંથી 5 જશે ના, તો શું કરીશું? 10 કો લઈશું. 7 માં 6 ઉપર 10, 10માંથી 5 જાય તો 5, 6માંથી 2 જાય તો 4, અહીંયા 0 0. બરાબર. તો હવે 45 વધ્યા, પણ કેવા? આ સંખ્યા મોટી હોવાથી અહીંયા માઇનસ 45 કરવા પડશે. બરાબર. 225 નાના અને આ માઇનસ મોટા હોવાથી આપણે માઇનસમાં જવાબ આવશે. શું કીધું છે? ઉત્તર તરફ અહીંયા આર્મી બટાલિયન ઉત્તર તરફથી કેટલી? -45. તો હવે આમ ઉભારો. માઇનસ હોય તો આપણે ડાબી સાઈડ જઈશું અને પ્લસ હોય તો જમણી સાઈડ. તો અહીંયા આપણે -45 ફરીશું અહીં સુધી, -45 અને આ પણ -45. તો આપણે અહીં સુધી આવવાનું છે. બરાબર. તો હવે તેનું મુખ કઈ રીતના હશે? તો આપણે જોઈ ગયા છે આ ખૂણા પર હશે તો ઉત્તર પશ્ચિમ વંચાશે. બરાબર. ઉત્તર પશ્ચિમ તરફ. તો જવાબ આપનો આવી ગયો છે ઉત્તર પશ્ચિમ. ચલો મિત્રો, ઉદાહરણ નંબર 8 જોઈએ. એક BSF બટાલિયન પૂર્વ તરફ મોં રાખીને ઊભી છે. બરાબર. તો અહીં આપણે સૌપ્રથમ આકૃતિ દોરી દઈએ. ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને આ પશ્ચિમ. બરાબર. તો હવે અહીંયા પૂર્વ તરફ બટાલિયન મોં રાખીને ઊભી છે. તો 135 આપણે શું કરીશું? શોર્ટ ટીકનો જ આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. બરાબર. જમણી તો પ્લસ અને ડાબી તો માઇનસ. બરાબર. વામાવૃત 135 વામાવૃત તો શું થશે? ડાબી બાજુ 135° ડાબી બાજુ. પછી તે બરોબર, આપણે પહેલાં એક ઉદાહરણ જોઈએ, બરોબર હશે એટલે અહીંયા છે એટલે બરોબર 180° ફરે. 180 મત બરોબર હોય ત્યાં 180° લખી જ દેવા. અને અંતમાં જમણે વળી 45 ફરે છે. 45 ફરી પાછા જમણે ફરે છે. હવે આ બંનેનો સરવાળો કરી દઈએ. 180 અને 45°. બરાબર. 0 5 5 8 ને 4 12 1 225 થયા. અહીં કેટલા? 225. હવે 225માંથી 135 આપણે બાદ કરીશું તો 90° આવશે. તો એ આપણે જોઈ લઈએ. 5માંથી 5 જાય 0, 2માંથી 3 ના જાય તો 10 કો લઈશું. અહીંયા 12માંથી 3 જાય તો 90, 1માંથી 1 0. તો હવે અહીંયા કેટલો જવાબ આવશે? 225 મોટી સંખ્યા 135થી હોવાથી ફક્ત 90 પ્લસ આવશે જવાબ. બરોબર. તો હવે આપણે અહીંયા 90 આવ્યા છે. તો કઈ બાજુ છે બટાલિયન? પૂર્વ તરફ. અહીંયા પૂર્વ તરફ છે બટાલિયન. બરાબર. તો હવે બટાલિયન પૂર્વ તરફ છે એટલે અહીંથી 90°. તો અહીંયા આવીશું તો કઈ દિશામાં હશે? દક્ષિણ તરફ. કઈ તરફ? દક્ષિણ દિશામાં. તો આપણો જવાબ આવશે, તો તેનું મુખ કઈ દિશામાં હશે? દક્ષિણ દિશામાં. તો મિત્રો આ પેટર્ન અહીંયા આપણે પૂરી કરીએ છીએ. હવે મળીશું નેક્સ્ટ પેટર્નમાં. જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો.